آئینہ نشان کل فسی تیری ٹر ٹر کرن والی زبان کتھے گئی ہے؟ تو تے بولدا سا تے چپ نہیں سا کردا، اج بول تے صحیح نہ بیوی بچیاں نوں لے کے آندی ہے بلیا جنہاں نوں بغیر تو رہندا نہیں سا، اج ذرا کوئی دو آخری کلمے تے کہہ دے مگر انہوں پتہ وزننا انہ الفراق، انہوں پتہ کہ میری جدائی کا وقت وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، انہوں پتہ ہے کہ میری جدائی کا وقت آ گیا، میری اُتے لمحات آ گئے کہ فرشتہ کہتے ہیں ذرا دس تے صحیح نہ او طاقت والا جسم کتھے ٹر گیا اج ذرا نس کے تے وکھا او ٹر ٹر کرن والی زبان کتھے گئی ذرا اج بول کے تے وکھا تے دوجا جدوں فرشتہ دوسرا آندا ہے جدوں دے اوتے کفن ڈالیا جا رہا ہوندا ہے فرشتہ کہہ رہا ہوندا ہے او کے جان والیا دس تے صحیح اگے واسطے کی تیاریاں کر کے لے کے جا رہے ہیں دنیا دے اندر تو نے اپنے لمحات بیکار زندگی گزار دیتی کدی اللہ نوں یاد نہیں کیتا جڑا کریم رب تینوں آواز لاندا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، او ایمان والے توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کلمہ والے رب دا بوا کھلیا ہوا ہے، آ توبہ کر لے، آ پکی توبہ کر لے، آ ذرا رو لے، آ ذرا معافی مانگ لے، عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، آ میرے نال صدا کر لے، میں تیریاں برائیاں نوں مٹا داں گا، نیکیاں عطا کر داں گا، صرف ایتھے نہیں وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، میں تینوں اپنی رضاواں والی جنت دے اندر داخل کراں گا، جنت دے دروازے تیرے واسطے کھول دواں گا، اسی لیے میرے آقا نے فرمایا جدوں بندہ توبہ کر لیندا ہے اپنیاں برائیاں تے اللہ اودیاں غلطیاں نوں نیکیاں دے اندر بدل دیندا ہے کہ اودی ہر غلطی جڑی رب نے نیکی دے اندر بدلی ہے، ہر اس بدلی ہوئی نیکی، ہر وہ برائی جو نیکی دے اندر بدلی ہے، ایک ایک محل اپنے بندے نوں عطا کردا ہے، اسی لیے آقا فرماندے نے کہ جدوں توبہ کرن والے اپنیاں قبراں تو اٹھائے جان گے انہاں دے ہتھاں پیراں دے اندر سجیوں کھبیوں اوپر نیچے تو کستوری دی مہک تے خوشبو آندی ہوئے گی، اللہ دی طرف اعلان ہوئے گا او توبہ کرن والےو آؤ میرے عرش دے سائے تھلے بیٹھ جاؤ کہ اس سائے تو علاوہ اج کوئی سایہ نہیں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کتنا کریم رب ہے، کتنا رحیم رب ہے کہ فرشتے کہہ رہے ہوں گے کہ 10 سال اگے واسطے کی رہ گیا جس اگے واسطے تو کتنا غافل ہو گیا سی، مال دے اندر زمین دے اندر کاروبار دے اندر الجھ گیا سی تے جتھے جانا ہی اتنے کی تیاری کوئی نہیں تھی، فرمایا کہ جدو فرشتے جدو لوگ بندے نو منجی نو
कंधियां ते चुक लेंदे हैं। कोई फरिश्ता एक आवाज लाता है, अल यौम तुसाफिर सफरन बईदा, आज तेरा बड़ा लंबा सफर जेड़ा खत्म नहीं होना, पिछा नहीं आना, लगा भी जाना, बड़ा लंबा सफर। वतूबा लका बिरिज़वानिल्लाह। हाँ, अगर आज का बड़ा सी हो गया ना तो सारे बेड़े पार हो गए। तूबा लका, तेरे लिए मुबारक हो जे तूने तेरे लिए आज तेरा रब राजी हो गया ते तेरे वास्ते तेरी कब्र जन्नत का गहवारा बन जाना। ते जदों सारे अपने होंदे मिट्टी पाना ने यार ने मुर्ची सुट छड़ी पुराने में सुट दी सारे मिट्टी पा छड़े कि जेड़े भरा दे बगैर, जेड़े पुत्र दे बगैर, जेड़ी मां दे बगैर बंदा तसव्वुर नहीं करता जिंदगी का, सारे मिट्टी पा के डर जाते। कोई बंदा उत्थे ये नहीं करता कि मैं अज इत्थे रहना, मां मेरे बगैर नहीं सी रहती तो मैं भी अज मां की कब्र ती रहना। मैं भरा मेरे नाल बड़ा प्यार करता सी ते मैं भी कब्र ती रहना। सारे अपनी अपनी जरूरतों के अंदर मसरूफ हो जाते ते जो सारे दफना के जा रहे होंगे तो उस वेले फरिश्ता उस कब्र वाले कह रहे होंगे, या इब्राहिम वो आदम के बेटे दफनूका वतरकूका, ऐ इतना तेरे प्यारे दफनूका वतरकूका, जिन्हां तो बगैर तू समझदा सा कि मेरे बगैर तेरे घर का निजाम चल नहीं सकता। तू समझदा सा कि मेरे भरा मेरे बगैर ते घड़ी नहीं कट सकते। दफनूका वतरकूका, अज वेख लै तेरे सारे प्यारे तैनूं दफन करके तेरे ते मिट्टी पा के डर गए। किसी ने इत्थे रहने का कोई इरादा नहीं किया कि किसी ने इत्थे बैठे नहीं रहना। हर एक ने अपने अपने कामों के अंदर मसरूफ हो जाना। तो यो ही इंसान की जिंदगी है। इसीलिए आख्या रब ने बार बार कुरान के अंदर मौत का जिक्र है, जहन्नम का जिक्र है। ये जिक्र क्यों है? इसी वास्ते में ताकि इंसान अपनी अगे की तैयारी कर पाए। सूरह मुल्क के अंदर अल्लाह ने फरमाया कि जदों फौजदार फौज लोग जहन्नम के अंदर डाले जाएंगे तो जहन्नम का जोड़ा दरोगा होएगा, निगरान होएगा, उन्होंने पूछेगा अलम यातिकुम नज़ीर, तुहानू कोई समझाने वाला नहीं सी आया, कोई डराने वाला नहीं सी आया, कोई दसने वाला नहीं सी आया। आलू बला कद जाअना नज़ीर, आया ते ऐसे पर असीं मनदे कोई नहीं सी। असीं दुनिया के धोखे च पै गए सी, अपनी ऐश इशरत के अंदर पै गए सी। असीं आने वाले ते डराने वाले की गल मनी नहीं। सानू समझाने वाले तो बुआ खड़का के भी कहते असीं कि जमात नहीं मुसीबत आ जाए यार नमाज पढ़। 5 बजे अजान दे के भी सानू दुआ दी गई है कि आज नमाज पढ़, लेकिन साढ़े को टाइम नहीं सी, असीं दुनिया की मसरूफ ही सी। बेशक साढ़े को डराण वाला आया, समझाण वाला आया। अगे की कहेंगे लौ कुन्ना नस्मअ औ नअक़िल मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर, काश असीं गल सुन लेंदे तो गल समझ लेंदे। अगर असां उन्हां दी गल सुनी होंदी तो गल समझ गए होंदे। मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर, या असीं जहन्नम च ना होंदे, असीं जन्नत च। तो दुनिया अल्लाह ने इंसान की जिंदगी के जितने भी लम्हात हैं नाल एक जिम्मेदारी निगाशनी कि भाई मेरे हुक्म ने ना दी ताबेदारी फरमा बरदारी करो। नमाज पढ़ लो, कुरान पढ़ो, जिक्र अस्कार करो, इस्तगफार करो, तौबा करो। लेकिन असी जिस दुनिया की खातर दौड़ते हैं ना वो कभी पूरी नहीं हुई। बादशाह ने किया ना कि मेरे वजीर बड़े खुश हैं। एक वजीर बड़ा सियाना क्या लगा बादशाह सलामत इन्हां ते ना
99 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਫਜ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਨੇ। ਭਾਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਉਂ 99 ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰੋ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ 99 ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਪਾਓ ਤੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖ ਦੋ ਕਿ ਇਸ ਬਰਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 100 ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੌਕਰ ਖਾਦਰ ਜਿਹਨੂੰ ਖਾਸ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬੂਹੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਛੱਡੋ ਤੇ ਲੋਕ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਦੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਲੀਆ ਬੰਦੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨੌਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬਰਤਨ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਛੜਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਨੌਕਰ ਨੱਸ ਗਿਆ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਪਏ। ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਬਰਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ 100 ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। अंदर गया गिनिया तो फौरन बाहर आया, बीवी आ गई, बच्चे आ गए, जो सोमी लबन लगे, लभते रहे अद्धी रात गुजर गई, वो सोमी लभते रहे। अशरफी सवेरे जो बादशाह के दरबार च गया तो अखा लाल हो अखा भरिया। बादशाह ने आख्या वजीर साहब, उन्हें कहा नहीं अस रात नींदर नहीं आई। बादशाह तो समझ गया ये 99 100 नहीं होगी, सारी जिंदगी बंदा इंज करता है, लेकिन जिहड़ियां 99 रब ने नेमतां दित्तियां ने उन्हां दा कितना कुछ शुक्र अदा करना। असीं सौवीं के चक्कर में तो पए रहंदे आ, लेकिन 99 नूं याद नहीं करते। अल्लाह ने 99 भी तो सानूं दित्तियां सी, उन्हां दा शुक्र अदा करना। 100 कभी पूरी नहीं होगी। जो अल्लाह ने नेमत दित्ती है, सेहत दित्ती है, ताकत दित्ती है, इसी सेहत और ताकत के अंदर इसी अपने रब को राजी करनी है कि जेड़ा अपनी रहमत का कभी दरवाजा अपने बंदे अगे बंद नहीं करना। इस वास्ते जाना हर एक ने